Kırgızdın tarihinde keyinki 100 yılda bir top sancıra çıktı. Bular tarih, birok tarihtin yüzündülörü. Tarihta ayrım bir okuyalarga arnalgan malumat. Negizinen albatta bizden urular yönünde malumat. Bu havaday gerek malumat. Alemi iki sancıra var. Bir sancıra bu Alınbek'ten Turgunbek'i jasıp etken sancıra. Bu basmadan toluk çıgalek. Yüzündülörü menen çıktı 2-3 yıl murun. Bu nakta tarih. Emne üçün Alınbek'ten Turgunbek'i aytkan sancıra basmadan çıkkan yok. Antkeni bu toluk tarih. Tarihta emneni kamtıgan? Tarihta Kırgızdın jeri kay jerde bolgonun жазып atat. Kaysı kılımda, kaysı yerler Kırgızdıkı bolgonun жазып atat. Albatta al ellerin ortasında yer talaştı jaratpasın degen bir jakşı oy menen mümkün çıkarılbay жатат. Bir jeti bizdin babalarыбыздын ulуулугун, bizdin babalarыбыз мекенине кандай мамиле кылганын, bizdin babalarыбыз elge kандай kızmat kılganın, şunun bарын oşo sancırada ülgü katarı keltirилген. Oşonun üçün al tarih, al basmadan çıkkan yok. Ekinci tarih bolgon sancıra, mına siz Kıtaydan ap kelgen Tölök Törekan Aksakal жазган Kırgız el sancırası. Bu sancıra menen men burada tanış emes elem. Jakında 1-2 ay karap çıkıp ötө табылгыс кетет экен Kırgız üçün бұл sancıra. Эми сөзүбүздү курулай кылбай даректүү сөз кылалык. Туурабы? Мына бул китепти ачып biz başında ele buna Kırgız Zar Zaman deyen kitap yönünde. Kırgız Zar Zaman bayanı. Başında. Bir yerde imne yönünde söz bolup atat. Buna uşundan biz hazır direkt olsak 15. betini açalım. Buna. Kırgız Zar Zaman'ın yazılışı yönünde değil. Kırgız Zar Zaman degen bul kitap başında Bakabut degen жазуу менен жазылган. Tarih bir kança ming yıl ötkön soň könörüp ketip bul жазууну bilgen okugan Moğolbay degen adam жалгыз kalgan. Mından 1383 yıl murun Arap tamgalı жазууга köçürülgön. То есть биздин доордун 630-жылы көчүрүлгөн болот атышында. Мына 633 жылы таамай мезгил көрсөтүлгөн. Ошол 633 жылы Орхон Енисейде билим тааныйт, Кыргыз Бакабут деп атат. Рун жазууларын окуган адам калбай калган деп атпайбы? Бирок bir tarih bir kança ming yıl ötkön soň eskerdi deydi. Demek bu kitap kaçan yazılgan? Bir kança ming yıl murda yazılgan. 1000 yıl emes, 2000, 3000, 4000 yıldır. Bu kaysı doğruga barıp atat? Egerde 633 yıldan nары 2000 yıldı koşsok, anda 2000 yıl bizdin doğrudan murda, 2,5 yıl bizdin doğrudan murda жазылган экен. Бул эмне деген булак? Бул биринчиден Bakavut жазуу биздин doğrudan 2,5 yıl murda колдонулган, тараган дегенди туюндуруп атат да. Туурабы? Экинчиден ошол 2,5 yıl биздин doğrudan murdagы, биздин doğrudan 2000 yılын кошсок 4,5 yıl tarihti kamtıgan деп atpayбы? Bu talaşsız dalil. Kırgızdın tarihi yönünde, Kırgızdın bayırkılığı yönünde hiç kim talaş almagan tarihi dalil bolup atat. Анан ошол 4000 жыл мурда эле Кыргызда жазма болгондугу тууралуу. Жазып, өзүнүн тарыхын жазып калтырган. Андан ары шашпай айтып берем мен. Бул биз үчүн öte gerekli malumat, öte talaşsız malumat. Bu malumat
тарихи илим менен төп келгенин азыр мен чечмелеп айтып берем. Мына ошондо карабайсызбы? 1383 Абылқан Қазы деген окмуштуу адам Моңолбайдын тапшырыгы менен чый калемде көчүргөн бай моңол которуп берген. Аты жөнүнө чейин жазылып атат. Ким жазды, ким которуп берди, канча каражат кетти деп. Дагы ушуга байланыштуу ушул эле беттен окуп коеюн. 17-кылымда дейт. Көрбөйсүзбү? Зарыпбек Султандын убагында. Зарыпбек хандын убагында бул китеп эскирип, кээ жерлери айрылып, кайра көчүрүп басуу муктаждыгы пайда болду дейт да. Ошондо 1000 жыл өткөндөн кийин, 17-кылым, 1000 жыл өткөндөн кийин. Эми ошондо карабайсыздарбы? Эмне деп атат? Зарыпбек хан, Акун Казы, Шермат Казы, Токтомат Казы, Кудаяр Казы, Алымкан Казы, Токтомамбет Казы, Токтобай Казы сыяктуу 32 казыны чакыртып кеңеш кылат дейт. Бул китепти кайрадан көчүрүп басууну тапшырат дейт. Буга кете турган каржыны ким берет деген маселени казылар ортого койгондо Моңолбай минтип айтыптыр. 90 000 туяк коюм бар, бүтүн иштеткиле деп. Ошол убакытта Кыргыз элинде Моңолбайдай 45 бай бар экен. Китепте жазылып турат. Моңолбай, Токтомат, Кудаяр, Кудайшүкүр, Арзымат, Эминбай, Сартбай, Тоолок, Майтык жана башкалар деп. Аттарын айтып атат. Мезгилин айтып атат. Жогорку байлар Моңолбайдан тышкары 45 000 койду китеп үчүн арнап берген. Ар бири 1000 койдон. 1000 койдон. Ошондо 135 000 кой болуп атабы? 135 000 кой бүгүн орто $100 деп коелучу. Ошондо канча болуп атат? $135 000 стартап атпайбы? Кыргыздар өзүнүн тарыхына дүнүйөнү аяган эмес экенин көрүп турбайбызбы? Ооба. Азыр 135 000 койду кайсы иш-чарага биз багыттайбыз, жумшай алабыз. Демек кыргыз өзүнүн улуулугун далилдеп, байыркы тарыхыбызды келечек муундарга сактап калалык деген аракет менен дүнүйө мүлкүн аябай, муну айтып атат, мындан ары окуп берейин. Малды бергенден кийин хан чогулуш кылып аксакалдарды кеңешке салса, дүйнө үстүндө 130 чоң уруу кыргыз бар экен дейт. Өтө кызык маалымат. Өтө пайдалуу. Бир эле жерде эмес, дүйнө үстүндө. Дүйнө жүзүндө тарап кеткен кыргыздар. Ошо маалыматы бар адамда. Демек алар байланышты үзбөй турганда, бул өтө жөн эле сүйлөм эмес. Дүйнө жүзүндө 130 чоң уруу кыргыз бар экен. Андан жыйып айтса 70 чоң уруу кыргыз бар экен деп атат. Бул өтө маанилүү. Ошол убакытта 7 хандык, 70 бийлик, 70 000 түтүн деп мүнөздөп атат. Ар бир уруунун бирден аксакалы болуп, 70 аксакал бар экен дейт. Эл башкарган, эл тагдырын чечкен 70 аксакал деп атат. Демек, бийликти кантип жүргүзгөн? Коомдук турмушта аксакалдардын орду кандай болгон? Эгерде ушундай ишке 70 аксакалды чакырып туруп аралаштырса, көрбөйсүздарбы? Бийлик элге таянган. Элдин ичинде аксакалдарга таянган. Далилби? Далил. Ошолор кеңешип, ушул китепти жазып, көчүрүп чыгышка 70 аксакал 32 казыны жоопту кылып, буга Чын Темир деген баатырды башчы кылып, хан жарлыгын чыгарган деп атат. Ушул боюнча 6 жыл иштеп, табылбай калган, жыртылып кеткендердин тарыхын, санжырасын топтоп, анан кийин кыргыз зар заман акыркы жолу 17-кылымда жазылган дейт. Берде маселе дагы бар. Чын Темир, Темир Чын. Чыңгызхандын аты Темир Чынбы? Ооба. Темир Чын. Чын Темир кыргыздын атыбы? Кыргыздын аты. Кыргыздын баатырыбы? Кыргыздын баатыры.